नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये शिंदे क्लासेसतर्फे मी सर्वांचं स्वागत करतो. चॅप्टर नंबर 2, quadratic equations. Today's topic is completing square method. Remember, in last 2 lectures we have already studied 2 methods to solve quadratic equation. First was factorization method, second was formula method. Now today we are going to learn third method, completing square method. Now what is this method? काय आहे ही मेथड? काय फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे आणि एक्झाम्पल्स कसे सॉल्व करायचे आपल्याला? फर्स्ट थिंग आपण फॉर्म्युला समजून घेऊ. An equation of the form x square plus bx plus c equal to 0 can be written as x plus b upon 2 bracket square is equal to b upon 2 bracket square minus c. Now this is the formula that we are going to use to solve out the examples. हा formula use करून आपल्याला examples solve करायचे. Now look at this form. x square plus bx plus c equal to 0. Now general form आपण असं लिहू ax square plus bx plus c equal to 0. But look at here very carefully. It's not ax square. There is only x square. इथे काही नंबर ठेवायचा नाही आपल्याला. हा जनरल फॉर्म आणि कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड साठी आपण जो फॉर्म वापरणार आहे दोघांमधला डिफरन्स लक्षात घ्या. सो हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आणि सगळ्यांनी अगदी तोंडी पाठ करून टाकायचा फॉर्म्युला. इन ब्रॅकेट x plus b upon 2 bracket square is equal to b upon 2 bracket square minus c. Okay. Now let's use this formula and solve out the examples. Practice set 2.3. Question is there of course. मी लिहिलेला नाही पण क्वेश्चन असा आहे, solve the following equations by completing square method. Now this is the first example. X square plus x minus 20 equal to 0. But compare with general form ax square plus bx plus c equal to 0. Now compare करून काय मिळेल आपल्याला? a is equal to 1, b is equal to, again no number means 1 here, b equal to 1 and c is equal to minus 1. So we wrote values of a, b and c. Now by completing square method आपण फॉर्म्युला लिहिला जो ऑलरेडी आपण समजून घेतला. x plus b upon 2 bracket square equal to b upon 2 bracket square minus c. Now put the values here. x plus b upon b is equal to 1, so 1 upon 2 brackets are equal to b upon 2, again b is 1, so 1 upon 2 bracket square minus c. Now value of c is minus 20, so minus c in bracket minus 20. Now simplify. X plus 1 upon 2 bracket square as it is equal to, take the square, 1 upon 2 bracket square, 1 square is 1 and 2 square is 4, minus minus plus 20. Again this bracket as it is, इथे आपण ऍडिशन करू. सिंपली क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. 1 plus 20 into 4 is 80. 1 plus 80 upon 4, 1 plus 80 is 81 upon 4. Understanding everyone? सगळ्यांना कळतंय हे? Good. Simple. Now go ahead. पण इथपर्यंत आपल्या एक्झाम्पलचा एक पार्ट झाला असं आपण म्हणूया. आता याच्या पुढे काय करायचं बघा. टेकिंग स्क्वेअर रूट्स, दोन्ही साइड्सचे स्क्वेअर रूट घ्यायचे आपल्याला. आता याचा स्क्वेअर रूट घेताना हा स्क्वेअर निघून जाईल. इज इक्वल टू बघा 81 upon 4. 81 चा स्क्वेअर रूट आहे 9 आणि 4 चा स्क्वेअर रूट येतं 2. सो 81 upon 4 चा स्क्वेअर रूट होईल 9 upon 2. बट रिमेंबर स्क्वेअर रूट घेताना दोन्ही साइन्स द्यायचे.
plus as well as minus. In every example we are going to follow this rule. Square root घेतले की राइट साइडच्या नंबर्सला दोन्ही साइन द्यायचे. Now what? This is LHS and this is RHS. Okay, आता बघा x plus 1 upon 2 equal to एकदा घ्यायचं plus 9 upon 2 or second time x plus 1 upon 2 घ्यायचं minus 9 upon 2 equal to एकदा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्या and second time negative value. बस आता हे आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं. Now shift this plus 1 upon 2 on the right side. Plus will become minus. Same here. Shift this plus 1 upon 2 on the right side. Plus 1 upon 2 on the right side will become minus 1 upon 2. आणि आता आपण हे सिम्प्लिफाय करू. Look at here. X equal to बघा सबट्रॅक्शन करायचं आपल्याला. Fortunately डिनॉमिनेटर सेम आहे 2. मग तो 2 आपण तसाच ठेवलाय आणि 9 minus 1. Now 9 minus 1 is 8 upon 2. Simplify करा. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So x is equal to 4. Or what is second value? Minus 9 upon 2 minus 1 upon 2. Now look at here. Again, denominator is same. So minus 9 minus 1. Simplify. Minus 9 minus 1 is minus 10. Simplify. 2 1s are 2, 2 5s are 10. So remaining is minus 5. So we got two values of x. X equal to 4 or x is equal to minus 2. आणि आपलं नेहमीसारखं फायनल आन्सर द्यायचं. Therefore what? 4 and minus 5 are the roots of given quadratic equation. So understanding everyone? This is called as the completing square method. मागच्या दोन मेथड्स फॅक्टरायझेशन मेथड आणि फॉर्म्युला मेथड बरोबर आपण या मेथडला कंपेअर केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की थोडीशी लेंथी मेथड आहे. रायटिंग कॅल्क्युलेशनचा पार्ट बाकीच्या मेथडपेक्षा थोडासा मोठा आहे, जास्त आहे, पण हार्ड अवघड असं काही नाही. एव्हरीथिंग इज सिम्पल. आय होप सगळ्यांना फर्स्ट एक्झाम्पल कळालं असेल. अजूनही काही गोष्टी कळल्या नसतील तर पुढच्या काही एक्झाम्पल्स मध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होतील. ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट एक्झाम्पल. Now example number 2. Questions: m square minus 5m is equal to minus 3. Now very first step, shift this minus 3 to left side. It will become plus 3. So now we got the quadratic equation. M square minus 5m plus 3 is equal to 0. As usual, compare with the standard form. Now here variable is m, मग फॉर्म झाला a m square plus bm plus c equal to 0. So a is equal to 1, b equal to minus 5, c is equal to 3. We wrote all the values. Now by completing square method, now this is the formula. Formula सगळ्यांच्या लक्षात आलाय बरोबर? Variable is m, so formula will be m plus b upon 2 bracket square equal to b upon 2 bracket square minus c. Now put the values. M plus b. Value of b is minus 5. So minus 5 upon 2 bracket square equal to, again b equal to minus 5. Minus 5 upon 2 bracket square minus c. Value of c is 3. आता आपण सिम्प्लिफाय करायचं. m plus and minus. Now what is the sign of 5? Value काय sign आहे? Minus. Now हवी minus 5 upon 2 bracket square. इकडे आपण स्क्वेअर करू. Minus 5 square is 25 and 2 square is equal. Minus चा स्क्वेअर प्लस होतो. दहावीच्या म्हणून नाही सांगण्याची गरज नाही. नाहीतर काय जण म्हणतील हे मायनस साइन कुठे गेलं सर? डोंट गेट कन्फ्युज. स्क्वेअर ऑफ निगेटिव्ह नंबर इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. minus 5 चा स्क्वेअर पण काय होतो 25. काय जण minus 25 लिहितील. This is absolutely wrong. Okay.
minus. Now this bracket as it is again here. Subtraction करो आपण simply. How? By taking cross multiplication. So 25 as it is minus 4 into 3 is 12. So 25 minus 12 is 13 upon 4. Left ला bracket चा square आले, right ला 13 upon 4. Now next part. Taking square roots. आता square roots घेताना I told you in first example square root घेताना bracket चा square काढून टाकायचा. मग square काढून टाका. Remaining is m minus 5 upon 2. Now right side 13 upon 4. I told you square root घेताना दोन्ही साइन्स कन्सिडर करायचे आपल्याला प्लस अँड मायनस. 13 तो काय कोणाचा स्क्वेअर नाही बरोबर. 13 चा स्क्वेअर रूट निघत नाही म्हणून आपण त्याला काय लिहिलं फक्त रूट 13 अपॉन 4. 4 चा रूट निघतं काय 2. सो अपॉन 2 अँड सिंपल देन LHS equal to first plus 13 upon 2 or m minus 5 upon 2 equal to minus 13 upon 2. I am again and again telling taking square roots म्हटलं की राइट साइडच्या नंबरला दोन्ही साइन द्यायचे आणि इक्वेट करताना एकदा प्लस साइन और सेकंड टाइम माइनस. ओके आता हे सॉल्व करू आपण. शिफ्ट -5/2 on the right side will become +5 upon 2. Now again denominator is same 2 as it is, numerator root 13 plus 5. Here again shift -5 upon 2 to the right side. हा minus right ला plus होईल. Again denominators are same, so 2 as it is -13 plus 5 upon 2. Now minus root 13 and what is here 5. यांची addition होईल का? Yes or no? यांची काय ऍडिशन होणार नाही. तर काही जण म्हणतील minus root 13 plus 5 equal to root 18 which is wrong. 13 ला स्क्वेअर रूटचं साइन आहे, 5 ला स्क्वेअर रूटचं साइन आहे का? नाही. म्हणून दोघांची ऍडिशन होणार नाही. हे असंच आहे. That's why finally therefore then root 13 plus 5 upon 2 and minus root 13 plus 5 upon 2 are the roots of given quadratic equations. कळले एग्जांपल सगळ्यांना? ओके. नाउ गो टू नेक्स्ट एग्जांपल. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 3. आता बघा हे थर्ड एक्झाम्पल, याच्या पुढचं आणखी एक फोर्थ एक्झाम्पल. हे दोन्ही एक्झाम्पल्स फर्स्ट आणि सेकंड एक्झाम्पल्स पेक्षा थोडेसे वेगळे आहेत. मेथड कॅल्क्युलेशन सगळं सेम आहे. वन थिंग इज लिटल डिफरंट. एक गोष्ट थोडीशी वेगळी आहे. काय? नाउ एक्झाम्पल 9y² minus 12y plus 2 equal to 0. तुम्ही ह्या इक्वेशन कडे केअरफुली बघितलं. सी इथे बघा 9y² स्क्वेअर ला जोडी नंबर आले. फर्स्ट एक्झाम्पल बघा देयर वाज ओनली x². सेकंड एक्झाम्पल बघा देयर वाज ओनली m². इथे मात्र नुसतं y² नाही काय 9y². तर असे एक्झाम्पल्स आले की एक गोष्ट करायची. स्क्वेअरच्या टर्मला जोडी जो नंबर असतो तो नंबर आपल्याला इलिमिनेट करायचा आहे, काढून टाकायचा. मग त्यासाठी काय करायचं? इथे 9 मग आपण म्हटलं डिव्हायडिंग बोथ साइड्स बाय 9. साधी सोपी ऍडजस्टमेंट करायची आपल्याला. स्क्वेअरच्या टर्मला जोडी जर काही नंबर आला तर तो नंबर काढून टाकण्यासाठी इक्वेशनच्या दोन्ही साइड्सला त्या नंबरने डिवाइड करायचं. जसं आपण इथे म्हटलं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9. सो 9 upon 9y² minus 12 upon 9y plus 2 upon 9 equal to 0 upon 9. प्रत्येक टर्मला 9 ने डिवाइड करते आपण. आता सिंप्लिफाय करू. बघा इथे 9 9 गेट्स कॅन्सल आउट.
रिमेनिंग इज ओनली y स्क्वेअर. 12/9 इथे जरा सिम्प्लिफाय होतं. कसं बघा, 3 ने आपण सिम्प्लिफाय करू. 3 4s are 12 and 3 3s are 9. So remaining is -4/3y plus 2 आणि 9 काय सिम्प्लिफाय होत नाही. So as it is equal to 0/9 is 0. Now आपण नेहमी सांगतो compare with ay square plus by plus equal to 0. Now write the values. Compare करा. a is equal to 1, b equal to -4/3 and c equal to 2/9. By completing square method आपला फॉर्म्युला है variable y, so y plus b upon 2 bracket square equal to b upon 2 bracket square minus c. Values put करा. y plus b, value of b is -4/3 upon 2 bracket square equal to same here. b upon b -4/3 upon 2 bracket square minus c. Value of c is 2/9. आता सिम्प्लिफाय करू आपण बघा. प्लस आणि काय आहे मायनस, सो इथे होईल हा मायनस. आता हे सिम्प्लिफिकेशन करू आपण. -4 ॲज इट इज आणि इथे बघा 3 × 2. 3 आणि 2 चं काय होईल मल्टिप्लिकेशन. 3 × 2 is 6. हा इथे आपण. Is this step clear to you? हे कळले सगळ्यांना? मी परत सांगतो ना. -4 ॲज इट इज आणि 3 आणि 2 चं काय घेतलं आपण मल्टिप्लिकेशन. 3 × 2 6 इक्वल टू सेम परत -4 ॲज इट इज हिअर also 3 × 2 is 6 आहे ब्रॅकेट स्क्वेअर -2/9. आता इथे आपण सिम्प्लिफाय करू. 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So y -2/3 bracket square equal to. इथे पण आपण सिम्प्लिफाय केले. 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So remaining is -2/3 bracket square. Last one as it is. परत y -2/3 bracket square equal to. इथे स्क्वेअर करा. -2 square is 4, 3 square is 9. Okay. Bracket as it is equal to. परत बघा इथे आपण सबट्रॅक्शन करू. अगेन डिनॉमिनेटर सेम आहे 9 as it is 4 - 2. Now 4 - 2 is 2. 2/9. तर हे सारखं पुढे शिफ्ट काय करतो आपण. यस टेकिंग स्क्वेअर. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट्स. परत स्क्वेअर रूट घेताना ब्रॅकेट स्क्वेअर आपण काढून टाकतो. सो y -2/3 is equal to. परत प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये आपण हे समजून घेतलंय. राइट साइडला रूट घेताना दोन्ही साइन्स कन्सिडर करायचे प्लस मायनस. सो प्लस मायनस 9 चं रूट आलं 3. 2 चं काही स्क्वेअर रूट निघत नाही, मग आपण काय लिहिलं √2/3 झालं. परत सो y -2/3 इक्वल टू प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 2/3 और y -2/3 इक्वल टू माइनस स्क्वेअर रूट ऑफ 2/3. आता आपण नेहमी सारखं तेच आपण प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये फॉलो करतो. हा नंबर राईटला घेऊन टाका, मायनस चा नंबर राईटला जाऊन प्लस होईल. इथे -2/3 ऑन द राइट साइड विल बिकम +2/3. आणि आता कॅल्क्युलेशन करू आपण. सेम अगेन डिनॉमिनेटर सेम 3 तो तसाच आहे. √2 + 2 और सेम हियर ऑल्सो डिनॉमिनेटर सेम 3 तसाच आहे. न्यूमरेटर -√2 + 2. अगेन इथं स्क्वेअर रूटचं साइन आहे. ह्या 2 ला स्क्वेअर रूटचं साइन आहे. ह्या 2 ला स्क्वेअर रूटचं साइन आहे का? नो. मग यांची ॲडिशन होईल का? नो. झालं. हेच आन्सर आहे. सो फायनली √2 + 2/3 and -√2 + 2/3 are the roots of given quadratic equations. कळले हे एक्झाम्पल सगळ्यांना? शुअर? आय रिपीट. इथं एक गोष्ट काय लक्षात ठेवायची,
स्क्वेअरच्या टर्मला जोडी जर काही नंबर आला, मी परत 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 सांगतो, स्क्वेअरच्या टर्मला जोडी नंबर आला तर त्या नंबरने बोथ साइड्सला डिवाइड करायचं आणि मग कंप्लीटिंग स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरून आपल्या नेहमीच्या मेथडने सॉल्व्ह करायचं. आता पुढचं एक्झाम्पल पण अगदी असंच असणार, तिथे पण स्क्वेअरला जोडी नंबर असते. गो टू नेक्स्ट एक्झाम्पल. Now, next example. 5x square is equal to 4x plus 7. Now, first thing, right side terms आपण left hand plus 4x on left side will become minus 4x आणि हा right चा plus 7 left ला काय होईल minus. ही ऍडजस्टमेंट किंवा ही स्टेप पण प्रत्येक वेळेस लक्षात ठेवायची. इज इक्वल टू काही टर्म्स असतील तर सगळ्या टर्म्स काय करायचं लेफ्टला शिफ्ट करायचे आणि सिंपल त्यात साइन चेंज करून टाकायचं. नाउ अगेन सी लास्ट एक्झाम्पल मध्ये जो नियम तुम्हाला मी वारंवार रिपीट केला x स्क्वेअर ला जोडी नंबर आहे काय 5. मग काय म्हणतो आपण डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5. दोन्ही साइड्सला 5 ने डिवाइड करू. सो 5 upon 5x square minus 4 upon 5x minus 7 upon 5 equal to right now 0 upon 5. Now here 5 cancel, remaining is only x square minus 4 upon 5x minus 7 upon 5 0 upon 5 to 0. Compare with now a is equal to 1, b equal to minus 4 upon 5 and c is equal to minus 7 upon values of a, b and c. Next step आपला फॉर्म्युला बाय कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड आपण फॉर्म्युला लिहितो. सगळ्यांचा पाठ झालाय आता. दिस इज द फोर्थ एक्झाम्पल. सगळ्यांचा फॉर्म्युला पाठ व्हायला पाहिजे काय x plus b upon 2 bracket square is equal to b upon 2 bracket square minus c. Now put the values x plus b. Value of b is minus 4 upon 5 upon 2 bracket square equal to again b upon 2 value of b minus 4 upon 5 minus value of c minus 7 upon 5. Next further x plus what's the sign here minus. मग इथे काय साइन आलं मायनस. बघा परत हा 4 ऍड इज 10 कुठून आला कळलंय हाय 5 into 10 5 into 2 इथे आला तिकडे 10 इक्वल टू सेम आला मायनस 4 ऍज इट इज परत 5 into 2 is 10. So upon 10. आता करा सिम्प्लिफाय बघा. इथे आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So minus 2 upon 5. Same here also. 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So minus 2 upon 5. Simplify. इथे सिम्प्लिफाय होत आहे. सिम्प्लिफाय करून टाका. करा सॉल्व. This bracket add square करा. Minus 2 square is 4 and 5 square is 20. Last term as it is again. This bracket as it is. आता ह्या दोघांची करायची आपल्याला ऍडिशन. इट्स अ सिंपल थिंग. सोपंच आहे पण मागच्या सगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये डिनॉमिनेटर सेम आले. बघा मागचे तिन्ही एक्झाम्पल्स डिनॉमिनेटर सेम. इथं डिनॉमिनेटर सेम आहेत का? फर्स्ट डिनॉमिनेटर इज 25 and second is 5. मग ऍडिशन करण्याआधी आपण काय करूया डिनॉमिनेटर सेम करू. बरं मग इथं 25 ह्या 5 च्या ऐवजी पण आपल्याला काय करायचं आहे 25 आणायचं आहे. मग 5 च्या जागी 25 आणण्यासाठी 5 ला 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग डिनॉमिनेटरच्या 5 ला आपण 5 ने मल्टिप्लाय करूया म्हणून न्यूमरेटर 7 त्याला आपण काय करूया 5 ने मल्टिप्लाय करूया. अंडरस्टँड दिस. हे असं 5 ने मल्टिप्लाय का केले आपण डिनॉमिनेटर सेम होण्यासाठी. मग 4 upon 25 plus 7 into 5 35 and 5 into 5 is 20. बघा आता बरोबर दोघांचे डिनॉमिनेटर सेम झाले. मग ऍडिशन करा.
4 plus 35 is 39 आणि upon 25 आणि आता आपलं नेहमीचं काय टेकिंग स्क्वेअर रूट्स ऑन बोथ साइड्स पर रूट घेताना हा स्क्वेअर निघून जाईल अगेन राइट साइडला दोन्ही साइड्स प्लस मायनस 39 चं स्क्वेअर रूट निघत नाही म्हणून तो तसाच 25 चं स्क्वेअर रूट होतं 5 आणि आता आपलं हे नेहमी करायचं इक्वल टू प्लस रूट 39 अपॉन 5 और इक्वल टू माइनस रूट 39 अपॉन 5 अगेन shift this term to right side minus 2 upon 5 will become plus same here also and last denominators are same 5 so as it is and root 39 plus 2 same here also denominators are same 5 as it is and minus square root of 39 plus 2 अगेन दोघांची ऍडिशन होणार नाही झालं आन्सर रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5 अँड मायनस रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स हे फोर्थ एक्झाम्पल आणि प्रीवियस थर्ड एक्झाम्पल हे सारखे सारखेच एक्झाम्पल्स होते इथं हे समजून घ्या फक्त आपण काय केलं ही स्टेप साधारण आपल्याला मॅथ्स मध्ये माहिती आहे की चौथी पाचवी पासून आपण स्टडी करतो की ऍडिशन करताना डिनॉमिनेटर सेम असते तर पटकन आपण न्यूमरेटरची ऍडिशन करतो इथं डिनॉमिनेटर्स डिफरंट होते म्हणून सेकंड नंबरला 5 ने मल्टिप्लाय करून दोघांचेही डिनॉमिनेटर्स आपण सेम करून घेतले मी मुद्दामून या स्टेप्सवरला जास्त जोर देऊन जास्त डिटेलमध्ये समजून सांगतो बाकी इतर एक्झाम्पल्स मध्ये असं कुठं आलं नव्हतं प्रत्येक एक्झाम्पल्स मध्ये डिनॉमिनेटर सेम होते इथं डिनॉमिनेटर्स डिफरंट आलेले आहेत म्हणून ते आपण काय केले सेम करून घेतले बाकी सगळं अगदी मागच्या एक्झाम्पल सारखंच आहे ओके नाउ गो टू नेक्स्ट एक्झाम्पल